परिपूर्णता सिद्ध्यर्थम पूर्व संकल्प अनुसंधान अग्नि प्रतिष्ठा अखंड दीपाराधना सहित सहस्रमोदक गणपति अहम आचार्य हस्तेन करिष्ये మనసులో ఉన్న సంకల్పం చెప్పుకొని జగన్మాతకి నమస్కారం చేసుకోండి 17వ వార్షికోత్సవము విశేషమైనటువంటి ఈ 3 రోజుల పాటు కూడా అమ్మవారికి జరిగేటువంటి వైభవోపేతమైనటువంటి పూజలలో భాగంగా మొదటి రోజు నవగ్రహ మండపము యోగిని మండపం అగ్ని ప్రతిష్ఠ అలానే మొదటి రోజున అమ్మవారికి ప్రత్యేకంగా మహాగణపతికి సహస్ర మోదకాలతోని హోమాది కార్యక్రమము నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు మళ్ళీ సాయంకాలము 6 గంటల వరకు యథావిధిగా పూజా కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. అమ్మవారికి కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో నమస్కారం చేసుకుని జరిగేటువంటి పూజా కార్యక్రమాలు మాతా మహారాజ్ఞి కీ జై, జగదంబే విశ్వపాలిని మాతా కీ జై. नमस्कारान् समर्पयामि भूले नमस्कारान् समर्पयामि उत्तरद्वारे श्री नमः बलाय नमः प्रबलाय नमः मध्ये चिच्चक्के नमः मायाशक्ति नमः क्रियाशक्ति नमः दुर्गाय नमः गं गणपतये नमः चमचेन्द्रबालकाय नमः तन्मध्ये श्वेतद्वीपाय नमः श्वेतद्वीपमध्ये कल्पवृक्षाय नमः कल्पवृक्षस्यादस्तात् रत्नसिंहासनाय नमः रत्नसिंहासनमध्ये श्री महाकाली महासरस्वती देवता स्वरूपिणी श्री विजय दुर्गा देव्यै नमो नमः पीठार्चनं समर्पयामि. అఖండ దీపస్థాపనం కరిష్యే. అందరూ కూడా భక్తులు నిల్చోండమ్మా. అఖండ దీపస్థాపన చేయడం జరుగుతుంది. 3 రోజుల పాటు ఉండేటువంటి విశిష్టమైనటువంటి పూజా కార్యక్రమాల్లో అమ్మవారికి అఖండ దీపాన్ని మనం వెలిగించడం జరుగుతుంది. ఇలా రండి, ఇటువైపు వస్తే ఎదురుగా, ఇటువైపు వస్తే అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోవడం చేతులు జోడించండి. అమ్మవారికి దండం పెట్టుకోండి. చెప్పినటువంటి శ్లోకాన్ని గట్టిగా చెప్పండి. దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం జ్యోతి జనార్దనః దీపం హరతు పాపాని మహాదీప నమోస్తుతే. ఆ దీపం వెలిగిస్తే మనకు ఉండేటువంటి సమస్త పాపాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. అలాంటి 3 రోజుల విశేషమైనటువంటి యొక్క కార్యక్రమంలో భాగంగా అమ్మవారికి తోడుగా అఖండ దీపము అంటే ఆ దీపానికి ఉండేటువంటి ప్రత్యేకత అంతా కూడా అమ్మవారి యొక్క తత్వంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ దీపాన్ని దర్శనం చేసుకున్నా మనకి సమస్త పాపాలు తొలగిపోవు. అందుకని ఆ అఖండ దీపాన్ని మనం స్థాపన చేసుకుంటున్నాము. అందరూ కూడా వెలిగించేటువంటి సమయంలో అమ్మవారి యొక్క నామాన్ని గట్టిగా చెప్తూ కరతాళ ధ్వనులు అంటే చప్పట్లు కొడుతూ ఉండాలి. వెలిగించేటువంటి సమయంలో ఓం
आकाशतत्वात्मने पुष्पप्रयोजयन्ते అందరూ అక్కడ దర్శనం చేసుకొని కూర్చోండి. అక్కడ దీపం దర్శనం చేసుకొని కూర్చోడం అందరూ కూడా दीपराजाय नमः सकलोपचार पूजा समर्पयामि। श्री साधना महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती दुर्गा स्वरूपिणी त्रिगुणात्मिका त्रिशक्तिस्वरूपा श्री उत्पचमदेवी नमः प्रथमतः आवाहनं च करिष्ये। अतः కూడా త్రిమూర్తుల యొక్క ఆవాహన నమస్కారం చేసుకోండి। ఓం తత్వాదేవానాం దేవీనాం ప్రజానాం ప్రజానాం సరే सप्तविवदितर्णा भुनन्दोयन्द्रधीरावनसावाजवक्रता अस्त्रासखाय सख्यादिजानतु भद्रैषां लक्ष्मीर्निहितादिभाति लक्ष्मीनारायणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि खद्रुद्राय प्रदेशे वैदुष्टमाय दिव्यसे हृदयमशन्तमगे हृदये गौरीमिवाय शरणाय दक्षिणेकपदे द्विपदे साधुष्पदे अष्टावदे यावदेव भवति सहस्राक्षावरमे गौरी शङ्करमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि जातवेदसे सर्वापसामवनानि यतोनिदः दिवीदः परशरद दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धं दुरितात्यग्निः दुर्गामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमो भ्रातपदये नमो स्तुलम्बोदराय गदन्ताय विघ्नानाशने समन्ताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः गणपति मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम क्षेत्रस्तवदामयगुम्भिते रामस्वं पोषयत्तवासं ऋषये क्षेत्रपालकानावाहयामि स्थापयामि पूजयामि शास्त्रोष्मे प्रजानि स्वान्वामेष अनमेव भवानः दिव्यामः प्रतिदन्नो दिशस्वजन्नयेद्विभवो शंकरुष्मदे वास्तुपुरुषमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि यत इन्द्रभयामहे तदोनो अभयं कृति भगवच्छक्तिदवदन्नोदेन्द्विषायेन सरस्वरजलनिर्गुणानि विश्वाधारे वसन्तं दुरिता तिग्निः नाभाग्यवर्णां तवो చేస్తుండండి ధ్యానం ఖడ్గం చక్ర గజేషు చామ పరిఘాన్ శూలం భుషండీం శిరః శంఖం సందదతీం కరే స్త్రీనయనా సర్వాంగభూషావృతా వీరాశ్మజ్జలిమాస్యాయ దశకా శ్రీ మహాకాళికా యాస్తోత్స్వవిదేహరో కమలజో అంతం మధుండైడభం అక్షస్రపరుషం గణేషు కులుషం పద్మం ధనుష్కుండికా దండనం శక్తిమసిం చ ధర్మ
जलजं गण्डासुराभाजनं शूलम्बाशसुदर्शने च ददति हस्ते प्रभारप्रभां सेवे सेवमर्दिनी नमः लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलानि शङ्खमुसले चक्रं हर्षायकं हस्तान्तविलसते श्रीतां सुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुत्थमां त्रिजगदां आधारभूतां महा पूर्वां सरस्वतीमनुभजे शुम्भादित्यार्दिनीं विद्युत्धामसप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषां कन्याभिकरवालखेटविलसदस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिकां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता स्वरूपिणी त्रिगुणात्मिका त्रिशक्ति स्वरूप श्री गुरुपूजम देवता नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि स्वर्णस्वर्चदेव सिंहासनार्थमक्षदां समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीं समर्पयामि समयामि हिरण्यवर्णां परिणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीं वै सम्पवर्धमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आर्द्रां व्यकरणीं विष्णुं पिङ्गलां मालिनीं हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह महावह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनी हिरण्यं प्रभो गङ्गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषानः देवीज विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम शांति 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 शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीं समर्पयामि वस्त्र अभिवस्त्रादुसरान्यर्षाभिधेरासुधा पूयमः विद्वान् भागं संपरिवार विश्वदा यां गोर्या भासरीया रागाय समर्पयामि అందరూ మంత్రారాధనపూర్వకం దురితం విరాజనం నృత్యతాం అఘోరేభ్యో ఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యః సర్వేభ్యः సర్వధర్మేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యः ఆమయంతే కాలమే దోషావతం ప్రసిద్ధగతో అభిప్రజ్ఞాది శ్రీయామ పరిమాదయా హరిప్రజాంబే గోపాయ అమృతత్వాయ జీవసే దాదార్య విశ్వమానాంగ अमृते सत्ये प्रतिष्ठिता अथर्वविदुं मे गोपाय असमन्न विहायुषे अदत्थायोषीतम अभिषन्नभिदुं प्रण श्रीकृत्य पुरुषोन्मे गोपाय विवादोये विष्णुरः अष्टादभाषे ह्याते अप्रदभां मे गोपाय वेदरुद्धाः समाधुरः आनन्द्यामि अयुर्वासदा चाल भाया पाले नीराजन संदर्शयामि नीराजनानंद शुद्धार्थ समर्पयामि माता महाराज्ञी की जगदम्बे विश्वपालिनी माता की भोला शंकर भगवान की हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर
అలానే ఉండండి అమ్మా. అగ్ని ప్రతిష్ట ఉంటుంది. అనేనామృత మండపస్థిత దేవత పూజనైన భగవాన్ సర్వాత్మసరం శ్రీ పరమేశ్వర సుప్రీనాథు పరమేశ్వరార్పణమస్తు. ఇప్పటి వరకు కూడా అమ్మవారి యొక్క విశేషమైనటువంటి 17వ వార్షిక మహోత్సవంలో భాగంగా నిన్న గణపతి పూజతోని అంకురార్పణతోని ప్రారంభం చేశాము. అసలైనటువంటి పూజా కార్యక్రమాలు ఈరోజు ఉదయం నుంచి ప్రారంభమైంది. గో పూజ, యాగశాల ప్రవేశము, ప్రధాన కలశ దేవతాహ్వానము. ఇటువైపు ఈశాన్య భాగంలో నవగ్రహాలందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. నవగ్రహ భగవాన్. ఈశాన్య భాగంలో నవగ్రహ పూజ జరిగింది. ఆగ్నేయ భాగంలో వస్తుంది. ఆగ్నేయ భాగంలో యోగిని దేవతలు. యోగిని దేవతలు అంటే అమ్మవారి యొక్క సైన్యము. 64 మంది అమ్మవారి స్వరూపాలు, శక్తి స్వరూపాలు. ఆ యొక్క ఆగ్నేయ భాగంలో యోగిని మండపారాధన జరిగి నమస్కారం చేసుకోండి. యోగిని మాతాకి. ఇటువైపు నైరుతి భాగంలో వాస్తు పురుషుడు. ఏ దేవాలయానికైనా, ఇంటికైనా, గృహానికైనా, అంటే మన యొక్క ఆవరణానికి, కట్టడాలకి, ఎక్కడ కట్టడాలైనా కూడా వాస్తు పురుషుడు చాలా ప్రధానమైనటువంటి దేవత. అంటే ఆవరణకు వచ్చేటువంటి ఏదైతే దోషాలు ఉన్నాయో అవన్నిటిని కూడా నివారణ చేసి శుభాలు ప్రసాదిస్తాడు. అందుకని ప్రతి ఇలాంటి విశేషమైనటువంటి పూజా కార్యక్రమంలో అంటే నైరుతి భాగంలో వాస్తు పురుషుడికి పూజ చేస్తాం. వాస్తు పురుషుడికి నమస్కారం చేసుకోండి అందరూ కూడా. వాస్తు పురుష భగవానికి. వాయువ్య భాగంలో క్షేత్ర బాలకుడు. ఈ క్షేత్రాన్ని వచ్చేటువంటి భక్తులని సంరక్షిస్తూ ఉంటారన్నమాట క్షేత్ర బాలకుడు. కాబట్టి క్షేత్ర బాలకుడు ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి విశేషంగా ఉన్నాడు. ప్రసిద్ధంగా మన మధ్యలో ఆంజనేయ స్వామి మూర్తి కూడా ఉన్నాడు. అంతేకాకుండా ఇలాంటి విశిష్టమైనటువంటి కార్యక్రమాలను ఆయన క్షేత్ర బాలకుడిగా ఆంజనేయ మంత్రాలు, దుర్గా మంత్రాలు, క్షేత్ర బాలకు సంబంధించినటువంటి దేవతా మంత్రాలతో ఇక్కడ పూజించడం జరిగింది. నమస్కారం చేసుకోవడం అందరూ కూడా. క్షేత్ర బాలక భగవానికి. తర్వాత మధ్యలో ప్రధాన దేవత రంగురంగుల బియ్యాలు వేసి ముగ్గులాగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. చూస్తున్నారా అందరూ? అందరికి కనపడుతుంది కదమ్మా. వారిని సర్వతో భద్ర దేవతలు అని అంటారంటే ముక్కోటి దేవతలందరూ కూడా వచ్చి ఉండేటువంటి స్థలం. రంగురంగుల ముగ్గు వేయడంలో ఏదో మనం చూస్తే బాగుండడానికి వేయలేదు. వాటన్నిటికి కూడా ఒక అర్థం ఉందని అనమాట. ఒక్కొక్క రంగు ఒక్కొక్క దేవతకి ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. పరివారాలు అంటే ఓషధులు, సాగరాలు, సముద్రాలు, ఈ యొక్క నదీ ప్రవాహాలు. అంటే ఎంతమంది దేవతలైతే భూమండలంలో ఉన్నారో అంతమంది దేవతల్ని పిలిచి ఆ తర్వాత మధ్యలో ప్రధాన కుంభం, వెండి కలశం స్థాపన చేసుకున్నాం కదా. ఆ ప్రధాన కుంభంలో అమ్మవారిని మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి స్వరూపమైనటువంటి మన యొక్క దేవాలయ దేవత అయినటువంటి ఊరపోచమ్మ దేవిని, అలానే విజయదుర్గా దేవతని ప్రతిష్టాపన చేయడం జరిగింది. మన చండీ హోమాన్ని కూడా సంకల్పం చేసుకున్నాం కాబట్టి చండీ అమ్మవారి యొక్క మంత్రాలతోని అమ్మవారిని పూజించడం జరిగింది. అందరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో జగన్మాతకు నమస్కారం చేసుకుని మనసులో ఉన్న సంకల్పాన్ని తలుచుకోండి. మాతా మహారాజ్ఞికి, జగదంబే విశ్వపాలిని మాతాకి అనండి. మంత్రహీనం, క్రియాహీనం, భక్తిహీనం పరమేశ్వరి యత్పూజితం మయా దేవి పరిపూర్ణం తదస్తు మే. చెప్పలు వేసుకున్నామా? చెప్పండి. అపరాధ క్షమాపణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. ఇంతటితోని ప్రధాన కలశ దేవతాహ్వానము, ప్రధాన కుంభారాధన 3 రోజుల పాటు కూడా వైభవంగా ఈ విధంగానే అమ్మవారికి పూజలు జరుగుతాయి. 5 మంటపాల పూర్వకంగా 5 మంటపాలలో ఉండేటువంటి దేవతలందరికీ కూడా 3 రోజులు ఉదయము సాయంకాలం పూజలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. 3వ రోజు పూర్ణావతితోని సమాప్తి అయిపోతుంది. కాబట్టి అమ్మవారికి విశేషమైనటువంటి పూజ జరిగింది. ఇప్పుడు అగ్ని ప్రతిష్ఠ, అఖండ దీపం ఇందాక అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు అగ్ని ప్రతిష్ఠ జరుగుతుంది. అంటే అగ్ని ప్రతిష్టాపన జరుగుతుంది. అదే అగ్నిని 3 రోజుల పాటు నిప్పులు ఉండేటట్టుగా చూసుకొని ఆ అగ్ని ద్వారా మనము హోమాన్ని నిర్వహిస్తామన్నమాట. హోమం అనేటువంటిది చాలా విశిష్టమైనటువంటిది. హోమానికి మించినటువంటి పూజ లేదట. ఎందుకయ్యా అంటే భగవంతుడికి నేరుగా ద్రవ్యాన్ని అర్పిస్తాం, దాంట్లో అగ్నిముఖంగా భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడు. శాస్త్రం ఏం చెప్తుందయ్యా అంటే దేవానాం ఆజ్యం ఆహారం, భగవంతుడికి నెయ్యి మాత్రమే ఆహారము, ఏ పదార్థం పెట్టినా అది చెల్లదు అని చెప్తుంది. అందుకని నెయ్యితోనే హోమాన్ని చేస్తామన్నమాట. మన యొక్క తృప్తి కోసం విశేషమైనటువంటి ద్రవ్యాలు కూడా దాంట్లో సమర్పిస్తాం. ఈరోజు ఏం చేస్తున్నాం? ఈరోజు హోమం ఏంటి? ఇందాక ఆడవాళ్ళందరూ కూడా పాపం చాలా కష్టపడి చేశారు 2 గంటలు. ఏంటి? మోదకాలు. 1108 మోదకాలతో సహస్ర మోదక గణపతి హోమాన్ని చేస్తాం. అంటే 1000 సార్లు మంత్రం కూడా మేము చదవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. కాబట్టి అంటే 1000 సార్లు అంటే 1108 సార్లు విశేషమైనటువంటి హోమము.
కాబట్టి అగ్ని ప్రతిష్ఠ అయిన తర్వాత అందరూ కూడా కూర్చొని ఆ మోదకాలు మేము సమర్పిస్తూ హోమాన్ని చేసుకుంటాం. ఆ హోమాన్ని కూడా తిలకించండి. అప్పటి వరకు కూడా అగ్ని ప్రతిష్ఠ అయిన వరకు నిల్చొని మేము చేసేటువంటి మహారాజ్ఞికి అగ్ని ప్రతిష్ఠ జరుగుతుందమ్మా. నమస్కారం చేసుకోండి అందరూ కూడా. అగ్ని విద్య అగ్ని ప్రతిష్ఠ అందరూ కూర్చోండి. భార్య రావాలి. ఉదాసినే నమః కృష్ణవర్గే నమః దేవముఖాయ నమః సప్తవిక్రాయ నమః వైశ్వానరాయ నమః జాతవేదే నమః అగ్నిహోత్రే రవిగ్రాయ ప్రాణచక్రే